गुरु नानक पद पंकज बंदन पंकज बंदन सिमरो अंगद दुख निकंदन गुरु अमर दास हृदय नित त्याऊं हृदय नित त्याऊं श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक श्री हर गोविंद सुमत पर श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हर कृष्ण मनाओ गुरु तेग बहादुर परम कृपाल परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह बिसाला तरो तर पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदो बार बार जगदीसा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए दोहरा मान्यो गुरु रात को उड्यो विहंगम पांत भेट्यो पुरख पूर्ण तहा पूछो गुण को शांत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनो रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार कृपा बख्शिश का सदका पिछले पहरों के दीवान सजाते हुए गुरु चरणों विखे हाजरियां लवा रहे हाँ। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। आप विचारा सरवण कर रहे हाँ। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जपजी साहब जी की महिमा दसी है। कल आप सरवण किया कि जदों किसी ने गुरु की गल मन करके जपजी साहब का पाठ पूर्ण शरधा प्यार प्रेम भरोसे नाल कीता ते उन्हां दी सुरत उडारियां लाउण लगी। इत्थों तक कि बहुत सारे सिंह शरीरां समेत भी उड़ गए। ये पावर है बाणी दे विच। पिछले समयां दे विच जदों 10वें पातशाह जी अपने समय में दमदमा साहिब तलवंडी सन तो उन्होंने गुरबाणी की कथा सुनाई सी। उस वेले उन्होंने हजूरी में 48 सिख रोजाना लड़ीवार कथा सुनते सन तो उन्होंने बहुत सारे सन देह ही मुक्त हो गए अलेप हो गए अलोप हो गए सन। सो ये गुरबाणी च पावर है, इस कोई शक नहीं। जे जोगी रिद्धियां सिद्धियां नाल उड़ सकते हैं तो फिर गुरबाणी च कितनी पावर हो सकती है। कोई सतनाम। इस करके सतगुरु पातशाह जी कह रहे सी कि जदों मैं जिहड़ा गुरसिख सतगुण गल कर रहे हैं कहना जदों मैं गुरु की गल मन करके जपजी साहब का जाप आरंभ किया तो मैं पंछी की तरह उड़न लगे और अगे मैनू पूर्ण पुरख परमेश्वर का स्वरूप मिलिया। मैं पूछया महाराज शांति किवें आ सकती है तो उन्होंने 3 बारी कहा जप 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 जपजी साहब का जाप करो। और 10वें पातशाह जी का बड़ा ही एक सख्ताई वाला हुक्म है सिख वास्ते बिन जप जाप जपै जो जेवै प्रसाद विष्टा का कीट होए जन्म गवावे बाद को सतनाम। भाव हर सिख नूं हुक्म है कि बहुता नहीं तो सवेरे जपजी साहब का पाठ तो जरूर करे जी। 5 बाणियां का हो जाए तो वधिया गल है। खैर आप अगे आरंभ करते हैं। होर की विचार सतगुर बख्शते हैं।
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਈਏ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਰੋ ਬੁਲੰਦ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨੋਹਰਾ ਮਾਨਿਓ ਗੁਰਤੀ ਰਾਤ ਕੋ ਉੱਡਿਓ ਬਿਹੰਗਮ ਭਾਂਤ। ਤਾਂ ਬਿਰਜ ਲਾਲ ਪੰਡਤ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਮਹਿਮਾ ਇਸ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਇਦਾਂ ਜਪਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਤਾਹਾ ਪੁੱਛੋ ਪੁਨ ਕੋ ਸ਼ਾਂਤ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗੀ। ਤੀਨ ਬਾਰ ਗੁਰ ਇਬ ਕਹੀ ਏ ਜਪ ਰਤਨ ਅਮੋਲ। ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੀਵ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਓ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਵੇਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਰਾ ਹੌਲੀ ਚਲਾਓ। ਜਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਡਰ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਕੱਟ ਦੇਵੇਂ, ਮੇਰਾ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ, ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸਿੱਖਾ, ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੱਟਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਆਰੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੱਟਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀਭ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਗਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟੱਪ ਗਿਆ ਆਰਾ, ਦੋ ਫਾਕੜਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਠ ਦੋਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਚਾਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਣੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ 1430 ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ ਆ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਤੇ ਮੁਝ ਕੋ ਭੇਟਿਓ ਇਹ ਅੰਤ ਕੋ ਚੋਲ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਿਰਜ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਅੰਤ ਦਾ ਚੋਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿਣੀ ਆ? ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਚੋਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਚੋਲਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਾਕਤ ਸਿਰ ਪਉ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪੈਰ ਤਪਤ ਖੋਈ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਾ ਲੋਗਰਾ ਓੜ ਨਗਰ ਨਾ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈਸੈ ਦਿੱਤਾ ਢੱਕਣ ਕੋ ਪਤ ਮੇਰੀ, ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਈ ਮੈਂਡਾ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਤੈਨੈ ਸਿਮਰਨ ਹਬ ਕਿਛ ਲੱਦਮ, ਵੇਖਮ ਨਾ ਡਿਠਮ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਪਤ ਰੱਖੇ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਜੀਵ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਪ ਜਪ ਜਪ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਜਪਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਚੋਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਕੋ ਓੰਕਾਰ ਕਹੋ ਪਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜਪੀ ਜਪ ਅਹਲਾਦ। ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਭਾਵ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਲਾਦ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਪੀ ਜਾਪ ਤਨ ਤਾਪ ਖਪ ਆਰ ਬਦਾ ਬਦ ਜਾਏ। ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤਾਪਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਮਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਸ ਵਾਧੇ ਘਟਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਧੇ ਘਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾ ਦਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਘਟਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਏ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਗਿਣਵੇਂ ਆ, ਨਾਨਕ ਹਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵਸ ਸਾਸ ਨੈ ਵੱਢਨ ਘਟਣ ਤਿਲਸਾਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਮ ਬਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 24 ਦੇ ਬਜਾਏ 36000 ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਵਾਸ ਮੁੱਕੇ ਕਿ ਉਮਰ ਘਟ ਗਈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ। 24000 ਦੇ ਵਿੱਚ 24000 ਦੇ ਬਜਾਏ 18000 ਹੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 6000 ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ 6 ਚੌਕੇ 24 ਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਧਾ ਲਓਗੇ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਇਉਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਜ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਓਨੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਲਓਗੇ, ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸਵਾਸ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦਿਨ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਕਰਹੀ ਕਾਮਨਾ ਜਥਾ ਉਰ ਤਥਾ ਜਾਪ ਦੇ ਪਾਏ। ਹਾਂ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਰੀ ਸੁਤ ਕੇ ਕਾਰਨੇ ਅਖ ਅਰ ਜਪ ਅਰ ਤੈਨ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਕਲ ਕਾਮ ਸਾਧਨ ਸਿਧੇ ਸਾਧਕ ਸੁਖ ਬਹੁ ਚੈਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਸ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਧਨ ਸਿੱਧੇ। ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੋਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਪਣੀਆਂ, ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਨੇ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਲਮਕਣਾ, ਨੇਤੀ ਧੋਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਦੇਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯੋਗਾ ਆਸਣ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਜਦ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ, ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਸੋਡੇ ਸਾਧੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਖ ਬਹੁ ਚੈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਭਗ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਸਰਬੈਚ ਮਧਿਮੇ ਕਾਮੇ ਪਰਹਾਨੇ ਮੋਖਿਚ ਸਿਧੇ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਨੂੰ ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਂ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ
ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਨ ਪਰ ਲੋਕੇ ਵਸਤੈ ਕਿਆਮੇ ਰਿਪਤ ਘਾਤੈ ਹਰ ਜਨਕ ਬੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਵਸਤੂਆਂ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ? ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੋ ਛੰਦਾ, ਤੁਰ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਲਖਮੀ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਖਰਚ ਰਹੰਦਾ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤੇ ਆ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੈਰ ਭਾਵ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤੇ ਆ ਨੇ ਮੰਗੈ ਮੰਦਾ। ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਵੀ ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛਈ ਜਾਂ ਹਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਸਭੈ ਕਾ ਸਵਾਰੀ ਅਜ ਤੁਧ ਪਾਵੰਦਾ। ਤੁਧ ਪਾਵੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਲੱਗੂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧ ਪਹਿ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ। ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਕਦੇ ਨ ਪਾਵੇ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਪਛੋਤਾਵੇ ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ ਸੁਹੇਲੇ ਭਾਈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੋ ਕਾਟੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਕਤੀ ਪਰਾਨੇ ਪਰਹੇ ਛੀਕੇ, ਸੂਰਜੋ ਦੇ ਈਜ ਕਿਨੇਵ ਸਤਿ ਪਮ। ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਈਤੰਗ ਫਲੰ ਵੈ ਵਿਚਤੰ ਦਿਸ ਜੈਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਰਮ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਕਰਾਵੇਗਾ, ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਮਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਚਨ ਜਪ ਸੁਨਿਓ ਸਿੱਖ ਸੁਖਦਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਆਦਿਨ ਤੇ ਕਰ ਸੁਰ ਪੜੇ ਮਿਟਿਓ ਦੁਖ ਕੋ ਪਾਏ। ਤੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਕਰ ਲਿਓ ਸ਼ੁਰੂ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪੁੱਜੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲੀ ਭਟਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੇ, ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੜੀਬੱਧ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਿਤਨੇਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਇਸ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਬ ਸੁਣੀ ਇੱਕ ਜਪ ਪੜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸੰਗ। ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਦਰ ਕੇ ਜਾਏ ਨਿਸੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਰਗਾਹੀ। ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵੱਜਦੇ ਬਾਜੇ। ਸਭ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੇ ਅੰਤ ਮਹਿ ਕਹਿ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਤਮ ਦਰਸੀ ਕੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ ਕੋ ਹੋਏ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ? ਕਰਿਓ ਨੇਮ ਨਿਤ ਜਪ ਪੜੇ ਸੰਪੈ ਲਗ ਨਿਰਬਾਹੋ। ਲੋ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਬਣਾ ਲਓ ਧੁਰਾ
ਬਈ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਲਗ ਨਿਰਵਾਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਕੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਏ। ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਧੰਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਸਤੈ ਸਤ ਕਰ ਬਾਚਾ ਜਾਣ, ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਲੇਹੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥਿੱਤੀ ਗੌੜੀ 'ਚ, ਤਿੱਥਾ ਵਾਰਾਂ 'ਚ, ਏਕੋ ਦੂਜ ਤੀਜ ਚੌਥ ਪੰਜਵੀਂ ਛੇਵੀਂ ਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਤਿੱਥ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖੋ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਸਤ ਹੈ, ਸਤ ਕਰ ਬਾਚਾ ਜਾਣ, ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਲੇਹੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੀ ਰਾਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਪੰਥ ਸਾਜਣ ਦਾ ਮੈਥੋਂ ਇਕੱਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ। ਠਾੜ ਭਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ, ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਆਏ। ਪੰਥ ਚਲੇ ਤਬ ਜਗਤ ਮੇਂ, ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਤ ਤੋਹੇ ਨਵਾਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਪੰਥ ਪਰਚਰ ਕਰਬੇ ਕੋ ਸਾਜਾ, ਜਾਏ ਜਹਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਵਿਥਾਰੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖਿਨ ਪਕੜ ਪਛਾਰੋ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੈਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਆਪ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਉਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਪ ਕਰਨਗੇ, ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਧੰਨੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਕਬੀਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਆ ਪਰਸੋਂ ਨਾ ਭਾਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਲੰਗਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਇਓ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਤੀ। ਜਦ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਪੁੱਛਦੀ, ਆਓ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਰੱਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪੇ ਛਕਾ ਦੂਗਾ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਈ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਅਗਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛਕਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪੇ ਛਕਾਊਗਾ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ, ਹੋਰ ਵਿਹੜਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਝ ਕੇ ਘਰੋਂ ਖਿਸਕ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜੇ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੂੰ, ਇਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਉਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਦੇਖ ਲਾ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਬੈਠਾ ਵੇਖੇ ਵੱਖ ਅਕੇਲਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ, ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਡੰਕਾ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਛਕਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਘੁੰਮਦੇ ਦਿਸੇ ਲੋਈ ਨੂੰ। ਮਾਰਾ ਕਰੋ ਕੁਛ, ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਆਈ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਆਪਾਂ ਉਹ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲੇ ਭਗਤਾਂ ਕੋਲੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਣਕੇ ਤੋਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਕਿਣਕਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਭੇਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਘੜੇ 'ਚ ਪਈ ਆ ਮਠਿਆਈ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ, ਤਿਸ ਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਹੋਰ। ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜੇ ਆ ਗੇਟ ਤੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਭਰ ਕੇ ਥਾਲ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਆਏ ਅੱਜ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ
ਜਦੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਵਾਤੀਆਂ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਥਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਮਠਿਆਈ ਫੜਾਤੀ। ਸਾਰੇ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੰਨ ਕਬੀਰ, ਓਏ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਧੰਨ ਕਬੀਰ। ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਮਾਂਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ, ਕਿ ਉਹ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈ ਨਾਲ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਬਚਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਜਵਾਕ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉਧਰ ਹੀ ਟੱਪੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਧੰਨ ਆ ਕਬੀਰ, ਧੰਨ ਆ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਬੀਰ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਤਾ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਘਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਘਰੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਕੋਹੜੀ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਆ ਅੰਦਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਕਬੀਰ ਖੜਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਏ ਕਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ 11 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਦੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ 100 ਗੁਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜਤਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਮਗਰੋਂ ਲੋਈ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਐਡਾ ਲੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਤਾ? ਇਹ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਭਗਤਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਬੀਰ ਨੇ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਤਾ, ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਮਠਿਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਛਕਾਤੀ? फिर कबीर साहब ने कहना पिया, ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, जो कुछ किया सो हर किया, भयो कबीर कबीर। कहो सतनाम। रौला मेरे नाम का पै गया, काम तो होर कर गया आप। इस करके परमेश्वर ही तुहाडी आत्मा है। जे तुसी पाठ कर लग जाओ तुहाडी आत्मा ही तुहाडे कार्य करने शुरू कर देवेगी। कहो सतनाम। आत्मदर्शी अपने आप दे दर्शन भी हो जाएंगे। ऐसी पावर जपजी साहिब दा पाठ रखदा है। रहे संग तै सतगुरु पाए सहायक सोए। और सच जानियो गुरु हमेशा ओ सिख दे नाल रहन लग जांदा है। जो तन्ने की तेन को ठाकुर चारे नित। अगे उदाहरण भी आ गई आ, जिवें धन्ने दे नाल ठाकुर रहिंदा सीगा, धन्ने दे रूप च ही। एक दिन जिस पंत ने मजाक किया सी ना धन्ने दे नाल, सूई हुई गऊ तो लै ली बच्चे समेत, तो उन्होंने चक के गोलमोल जा पत्थर फड़ाता, कहते ठाकर है, भोला भाला लै गया। कहते करना की है? कहते चौकी ते रख के ना इसनों तू भोग लवाई, पहला प्रशादा बना के, फिर तेरे को जो मर्जी काम कराई। कहते ठीक आ। भगवान ने भी सब्जी बना ला, साग सरों का, बाजरे के प्रशादे, लस्सी, गऊँ ने दुध की रिड़की आ, बागड़ दे विच गऊँ वाधा ते लिया के थाल रखता, मां सवार के पहला नवाया टूटी थले पत्थर नूं समेतना, फिर चौकी ते रखता, कहता ठाकुरों भोग लाओ। हुण भोग कौन लावे उत्थे? कहो सतनाम। क्योंकि कबीर साहब कहते पत्थर कुछ नहीं खांदा, ना ये बोलदा, ना कुछ दिंदा है, पर किसी दी प्रेम भावना नूं परमेश्वर खुद प्रगट होना पैंदा। कहो सतनाम। नहीं ओदी भोले भाव सीगा, धन्ने दा प्रेमा भगती है। ये प्रेमा भगती का बन्निया तो रब भी आ जाता है, तो फिर उत्थे प्रगट हो गया। 2-3 दिन तक खाधी ना, धन्ना कहना फिर मैं भी नहीं खाता गा, जी तू नहीं खाता था। कुछ हठ जोग हो गया, प्रेमा भगती ते हठ भी जिद भी हो गई बच्चों वाली। फिर आना पिया, कहता लिया खा लेने, खाओ। छक लिया, लस्सी भी छकी, रोटी भी छकी। कहते हुण दस की कराउणा है? कहते खेत चलते हैं, मैनूं जिहड़ा खेत दिता भरावां ने वो सारा ही खराब है, विच बड़ियां झाड़ियां झूड़ियां, मैथों कल्ले तो ठीक नहीं हुंदा गा, तैनूं ताइयों लैके आंदा। कहो सतनाम। उहनूं हजे नहीं पता कि ब्राह्मण ने ठगी मारी है, भोलापन सी। चलो परमेश्वर ने कृपा करती ते गुरु प्यारे उस दे बहाने परमेश्वर उन्होंने एक इउं मिल गया जिवें बराबर का भरा नाल भरा दे काम करावे, ते फिर इकट्ठे काम कर लगे खेतों में। मिनटों मिनटी सब झाड़ फूस पटते परमेश्वर ने, हरन भरन जाका नेत्र फोर, जिसका मंत्र न जाने होर। मिनटों मिनटी रौनी करती, मिनटों मिनटी जिथे बल्दा ने पानी लाउणा सी, मेरा ख्याल है ट्यूबवैल वांगू लाता, बल्दा ने कितना कुछ पानी कढ़ना सीगा, एकदम खूह ही उलटाता। तो उधर धन्ना नक्के मोड़दा फिरदा, वो कहना ओए हौली ठाकरा हौली, उन्हें सोचा किते बल्द वाले भजाते। कहो सतनाम। अखीर गुरु प्यारिओ नेड़े आके वेखदा है तो वह खूह उछली जाता है, कहने तू तो बड़ा तकड़ा यार ठाकरा है, इन्ना जोर है तेरे च, मैनूं तां पता ही नहीं सी। कहो सतनाम। इन्नी ताकत
ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਧੰਨਿਆ ਤੇਰਾ ਠਾਕਰ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ, ਵੇਖ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੇਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜਦ ਭੋਲਾ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਖੇਤ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਾਈਆਂ ਚਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਹੁਣ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਗਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਗਾਂ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਧੰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਲਕਾ ਉਸ ਪੰਡਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਠੱਗਿਆ ਉਹ ਪਖੰਡੀ ਆ ਧੰਨਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਗਾਂ ਲੈਣੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਨਿਬੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਧੰਨੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪੰਡਤ ਵੀ ਤਰ ਗਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੈਦੇਵ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੈਦੇਵ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੈਦੇਵ ਹੈ ਕਿ ਜੈ ਦਿਓ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੈ ਦਿਓ ਜੈਦੇਵ ਕੋ ਰਮਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਵਾਣ ਨਿਵਲੀਨ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਿਤ ਜਪ ਪੜੇ ਤਿਮ ਤੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿੱਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਧੰਨੇ ਦਾ ਠਾਕੁਰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਐ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ ਜੀ। ਪੜੇ ਸੁਨੇ ਚਿਤ ਲਾਇਕੈ ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਦਾ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੜਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਚੱਲਦਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਪਣ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਜੇ। ਚਿੰਤਤ ਫਲ ਪਾਇਕੈ ਤਰਹਿ ਸੁਖ ਪੈ ਪੀਤ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚਿਤਾਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੇਟਾ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰ ਤਬੀ ਫਲੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੇਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਪੂਰਨ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਸੁਣਾਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆਏ। ਕੀ ਦਈਏ ਗੋਪਾਲੇ ਨੂੰ? ਮਾਤ ਲੋਕ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਈਏ? ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਚਿਆ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂ, ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਲੋਕ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਕੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਦਈਏ? ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਨ ਤੋਂ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਠ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਪਾਠ ਆਈ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਆ ਵੀ ਗੋਪਾਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਕ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਹੱਲੇ, ਇਧਰੋਂ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਰਤ ਖਿੰਡ ਗਈ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਕੀ ਆਇਆ ਫੁਰਨਾ, ਬਈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਬਈ ਦੱਸ ਗੋਪਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕਾਠੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਦੇ 5 ਘੋੜੇ ਆਏ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਸਮੇਤ 4 ਬਣਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਤ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪਾਠ ਸੁਣਾਇਆ, ਕੀ ਦੇਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਮੰਗ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਾਥੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਮੰਗ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ।
ਫਿਰ ਸਮਝਿਆ ਮੇਰਾ ਫੁਰਨਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਲਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਸਿੱਖਾ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸੋਨੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੱਸਿਆ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਆਵੇ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਮਾਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਜਪ ਕੋ ਜਪੈ, ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਗੁਰ ਵੇਖੋ। ਭੇਟਾ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਵੇ ਤਵੀ ਫਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਿੱਖਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਨਾ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚ ਲਿਓ ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਲਾ ਲੂਗਾ ਚਰਨੀ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਜਾਓਗੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਪਣਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਫਲਦਾ ਹੈ। ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਜਪ ਕੋ ਜਪੈ, ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ। ਔਰ ਸੁਣਿਐ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣਿਐ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਬਖਾਨ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੇ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ, ਇਹ ਪੌੜੀ ਪੜੋ ਪਰਮਾਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲੜੀਵਾਰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਪੜਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੰਤਰ ਸਭ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਪੌੜੀ ਲਖਸਾਰ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਰੇ ਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਆਰੰਭਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਚਲਵੇ ਗੁਰੂ, ਕੀਨੋ ਇਹ ਉਚਾਰ। ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਿਧ ਮੰਤਰ ਇਹ ਜਾਨ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੰਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਲੰਕਾਰ ਆਏ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਹਨ। ਜਮਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਰਾਮ ਕੋ ਆਇਰ ਪਾਖੀ ਭਲੇ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸੁਨ ਕਾਨ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਆ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਐਸੀ ਜਬ ਕਬ ਜਪਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਤਰ ਬਰਸਾਰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰ ਤਤ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਗੁਰ ਧਰ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਕੋ, ਕੀਨੋ ਜਗਤ ਉਧਾਰ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਲਤ ਦਿਖਾਇਆ, ਦੇ ਧਰ ਕੇ ਮੀਤ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਸਭ ਦੇਖਾ ਸਤਿਗੁਰ ਚਲਤ, ਸਿਮਰੇ ਐਨਸ ਜੀਤ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ, ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਕਲ ਮਾਹੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਚਾਹੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਸੀ ਮੰਤਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ,
ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਪ ਕਰੇਗਾ। ਏਕ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਕਰ ਬਾਜੇ ਬਾਜ। ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮੰਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਨਾ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਧੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਪ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵ ਮੰਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਐਸਾ। ਜਪ ਤਪ ਨਿਹਚਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕਰਹਿ ਦੇਖਤ ਸਾਜ। ਹਾਂ, ਦਿਖਾਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਨਗੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਉਣਗੇ। ਜੈਸੀ ਗੁਰ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਤੈਸੀ ਕਤੋ ਸ਼ਕਤ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਓਨੀ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਹੋਏ ਠਾਕੁਰ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹੋ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਰਨ ਭਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕੀ ਕਲ ਮੈਂ ਨਿਹਚਾ ਮੁਕਤ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪੱਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਮੰਤਰ ਜਪ ਸਗਲ ਸਰੇਂਗੇ ਕਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਿਤ ਕਰੋ ਨਿਤ ਸਵਾਰ ਆਰਾਮ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇਗਾ ਕਾਰਜ। ਘੋੜਾ ਅਟਕਿਓ ਚਲਤ ਹੀ ਬੜੋ ਜੁਦ ਇੱਕ ਬੀਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤ ਆਇਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਘੋੜਾ ਖੜ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਘੋੜਾ ਕਾਸ ਜੋ ਹੀਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਮਦਨ ਸਿਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਘੋੜਾ ਕਿਉਂ ਖੜ ਗਿਆ? ਕੀ ਆ ਘਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤਰਫਤ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਦਨ ਸਿਆ ਇਹ ਦੇਖ ਤਾਂ ਘਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖਤ ਨਿਕਸਿਓ ਕਾਮੇ ਪਰਾਤਮਾ ਕੋ ਰੰਚ। ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਘਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਕੂ ਵੀ ਉਗਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਹੁਲੀ ਇਸ ਤੇਰੇ ਸੁਕੱਚ। ਬਾਹੁਲੀ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਹ ਕੁਰੈਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਕੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪੀਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹੁਲੀ ਜਿਹਨੇ ਚਰਨ ਪਹੁਲ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਮਾਕੂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਖੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਮਾਕੂ ਵਾਲੇ ਖੇਤ 'ਚ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਕਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸੰਭਾਰੋ ਸਿੱਖ। ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਵੀ ਘਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਕੂ ਦਾ ਪੌਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਬੀਜ ਤੁਰਕਨ ਕਰਿਓ ਹਿੰਦੀ ਤੋਰੀ ਰਿਖ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਬੀਜ ਭਾਵੇਂ ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਿੰਦੂ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਗੁਰਬਾਕ। ਚਲੋ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾ ਬੀਜੇ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, 2 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾ ਬੀਜੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤਮਾਕੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ 10-12 ਸਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਤਮਾਕੂ ਹੋਤ ਹੈ ਸੋ ਖੇਤੀ ਨਾ ਪਾਕ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਪਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਮਾਕੂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹਲਵਾਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਤਮਾਕੂ ਦਾ ਪੌਦਾ ਨਾ ਬੀਜੇ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜਾਏ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭਾ ਸੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਹੁਰ ਸਭਾ ਮੈਂ ਚਿਰ ਪਏ ਮਿਲੇ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਏ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਭਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਲ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ।
हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास हे पूरन हे सर्व मैं पंजन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निधान सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे हो बनहार हे संत कै सदा संग दारा आधार हे ठाकुर हों दासरो निर्गुण गुण नहीं कोई नानक दीजै नाम दान कोई परोए आए प्रभ शरणागति कृपा नित दयाल एक अखर हर मन बसत होत निहाल एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत